주먹 인사하겠습니다. 우리는 이겼습니다. We have won. 자, 다 앉으시고. 저희들은 무너진 대한민국을 바로 세우기 In 위하여 order to save the fallen nation of Korea, 미주 집회를 기획하고 we have planned on this U.S.-wide tour. 지금 미국 전역을 순방하고 And 있습니다. now we're visiting each state. 이 대한민국이 왜 And 생겼는가? why do we see the founding of Korea? 대한민국이 생긴 과정을 잠깐 말씀을 And 드리면 let us look back at the process of this founding. 1904년도에 이승만 초대 건국 대통령이 On a 1904, Syngman Rhee, founding president, 고종왕의 친서를 들고 with the letter of Ko Jong, 앞에 루스벨트 대통령을 만나려고 in order to visit 미국으로 건너왔습니다. President Roosevelt, he came back to the States. 인천에서 배를 타고 And he was on a boat from Incheon. 오사카를 들려서 And he went across Osaka 하와이를 거쳐서 and then to Hawaii, 그리고 샌프란시스코에 도착한 to 뒤에 San Fran. 거기서부터는 열차로 동부로 And 이동했습니다. then from then on, he went on a 그래서 train. 유저지에 가서 Then he went to New Jersey. 루스벨트 대통령 앞에 루스벨트 대통령을 만났습니다. And he tried to meet 5분 President 만났습니다. Roosevelt 5분. for 5 minutes. 그 만날 계획이 있었던 것이 아니고 And he had not planned all this previously, but 루스벨트 대통령이 러시아의 대사를 만나기 위해서 잠시 5분 시간이 있을 때 in order to meet the Russian embassy, 그때 그냥 밀고 들어갔습니다. ambassador, when he had just 5 그래서 minutes, 누구냐 그랬습니다. he pushed forward 왜 왔냐? Roosevelt to meet him. 동방에 해 뜨는 나라, And he said the sunrise 흰 country 옷 of the 입기를 East, 좋아하는 나라. those who love 5,000년 동안 한 번도 다른 나라를 침공하지 않는 나라. wear white garments, never colonizing any 이와 other 같은 countries. 평화의 나라에 In such a peaceful 일본 nation, 놈들이 강제로 that 들어와서 they came, 대한민국을 점령하고 that there 있다. came Japanese colonizers. 그래서 이 사건을 대통령에게 이르려고 왔다. And I came here to report about this to you, President Roosevelt. 그렇다면 그런 문제라면 That if it's such an issue, 워싱턴에 가서 외교부에 접수를 하라. then you can call 이것이 끝입니다. the State Department of 딱 Washington. 5분 걸립니다. That's 5분. what Roosevelt answered. 그리고 이승만 대통령이 자기를 추천한 선교사들한테 And that 물어봤습니다. was just a 5-minute conversation. And to 이제 앞으로는 어떻게 his 할까요? American missionaries, he asked, 한국으로 들어오지 말고 and they replied by saying, 추천서를 써줄 you must 테니까 now come back to Korea, but we're going to write you 그 대학에 들어가서 공부를 하라. a recommendation letter so that you can study abroad. 그래서 조지 워싱턴 대학에 들어가게 되었습니다. So he went to George Washington. 교수들이 동양에서 온 그 사람이 영어를 할 줄 George 알겠느냐, Washington University, and the professors 공부를 할 thought, 수 있는지 그 학력 테스트를 can 했습니다. this Asian man speak English? 얼마나 영어를 So 잘하는지. they tested Rhee, and he was so 그래서 fluent. 3학년으로 편입을 하게 So 됐습니다. he went back. 그리고 하버드에서 석사를 He 하고 went straight. 그 또 프리스턴 대학 가서 이제 박사 공부를 할 때에 And then he went 거기에 대한민국이 탄생될 수 있는 also to Princeton 지도자 하나를 to 만났습니다. study his PhD. 총장인 우드로 윌슨을 And 만났습니다. he met one figure to guide him. 딱 한눈에 Those 알아봤습니다. chairmen would 저 roll. 사람은 총장으로 끝날 사람이 And you in 아니라 one glance that he will not just end by being 틀림없이 a 저 chairman, 사람은 미국의 대통령까지 할 but 사람이다. he will surely become the next president of the 어떻게 그걸 U.S. 알게 And 되었는가? how was he sure about this? 이승만 대통령이 한성 감옥에서 Syngman Rhee in Hansung prison 5년 7개월 동안 감옥살이를 할 때에 for 5 years and 7 months when he was in 그때에 이제 prison. 사형 선고를 받았습니다. He was put on a death 자, penalty. 이것이 이승만 대통령의 사형 선고의 옷입니다. And 이게 this is him 사형 집행 직전에 입었던 in a 옷입니다. prisoner's clothing 그 right before his 쇠고랑으로 death sentence. 쇠고랑으로 지금 온 몸을 다 So he is 묶어놨습니다. bounded up in steel. 그때 조선 시대는 사람을 죽이는 방법이 13가지가 And 있었습니다. at the moment there were 13 different methods to kill 때려서 him in 죽이는 Jerusalem. 방법, It is whether beating him 그 추운데 얽혀서 죽이는 방법, to death or freezing him to 또 death 밥을 안 주고 굶겨서 죽는 방법, or starving him. 심지어 독사를 Or 독사를 그 방 속에 집어넣어서 it will be 독사한테 물려서 죽는 방법. a snake, a poisonous snake. 근데 이승만은 이제 그 조선시대에 전통적으로 사형시키는 방법 널판에다가 But it is a traditional method 온 that 몸을 Syngman Rhee 묶어서 비투는기 was put 시작합니다. the death penalty that his 결국 body was 이승만은 twisted 너무 to 고통스러워서 death, and it was so painful. 간수에게 마지막을 말했습니다. So he told 이제 내가 이제 죽기 직전인데 the prison officer that it is right 그
for his death. 고통이 너무 심하다. And because this pain it is so 예, 그 성경책을 나에게 갖다 달라. this pain is so big, so he 그래서 wants 간수가 성경책을 to 가져왔습니다. see a Bible. 그래서 마태복음 27장을 펴달라 그랬어요. So he asked to open up Matthew. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시는 장면입니다. Matthew 27. 그때 이승만 대통령이 마지막 기도를 The 했습니다. crucifixion of Jesus. 예수 And 그리스도시여, at the moment he had his last prayer, Lord 십자가에서 Jesus, 마지막 못 박히실 때 when you were crucified on 그때의 the cross, 고통이 지금 나와 같았죠. the pain that you had 그렇게 at the 마지막 moment, 기도를 했습니다. it is probably the same pain that I am having 만약에 right now. 예수님이 나를 살려주시면 And that was Sungman Ree's last prayer. 내가 In his 배제학교 다닐 ordination, 때에 when I was going to 영어 my school, 공부하기 위해서 읽었던 성경책 안에 있는 예수 그리스도시여, that Jesus Christ inside the Bible that I 한 used to 번만 study 나를 English, 살려주시면 just save me this once, 내 일생 당신을 위해서 and 살겠습니다. I will give my whole life for you, God, 그리고 내 조국 대한민국을 위해서 and I will 살겠습니다. give my whole life for my nation. 그 기도가 하나님께 상달되었습니다. And that prayer was delivered to the Lord. 그리고 이승만은 그 사형 집행에서 풀려났습니다. And Sungman Ree was free from his death 저녁에 penalty. 잠을 자는데 And at night he was 예수님이 직접 나타났습니다. sleeping, and Jesus directly 다메섹 encountered him. 도상에서 사도 바울에 나타났던 것과 똑같은 체험을 Just 하게 like 됩니다. Apostle Paul experienced God in the Damascus 그 River. 아침에 죽은 줄 알고 And he thought he was dead. in 간수가 the morning. 문을 열어보니까 The offices opened 살아있는 거예요. his cell, but he was still alive. 그리고 이승만의 친아버지 이경선 아버지한테 And Sungman Ree's father, to Lee, 당연히 죽을 줄 to 알고 Mr. Lee, they 내일 thought he was 아침에 dead. 이승만의 시체를 찾아가라고 통보를 했습니다. So they sent a letter to gain back his 아침에 온 corpse. 이경선 이승만의 아버지는 통곡하며 울면서 When it is morning, 성경의 다니엘서에 기록된 그대로 so as it is written 승만아 승만아 inside the book of Daniel, it 너가 says, 좋아하는 하나님이 혹시 너를 살렸느냐. did your God actually 그리고 save you? 감옥에 딱 들어서니까 And as 이승만 soon as he entered 대통령이 inside the cell, 아버지를 향하여 towards his father, 할렐루야 하고 살았습니다. he said, Hallelujah, I'm still alive. That is what he said. 할렐루야. Amen. 누가 너를 살렸냐. And who saved you? 즉시로 손을 하늘을 And 가리키면서 he pointed his 예수 finger to the sky and 그리스도가 said, 나를 살렸습니다. Jesus Christ has saved me. 그 후로부터 이승만의 그 영성은 And 대단했습니다. then afterwards, Sungman Ree's spirituality 한성 감옥에 있는 동안에 was so great. And when he was in prison, 이승만과 뭐 잠시 만나고 밥을 먹거나 하면 if you 3분 안에 다 예수를 믿게 were 되는 to 거예요. meet Sungman Ree or have lunch with him, 그 나중에 이승만하고 사람 간수하고 다른 제소들하고 갈라세우기 within 시작해요. just 3 months that you will become a believer in 이것을 Jesus 본 Christ. 옥바라지를 하는 헐벗 선교사가 And Herbert, a missionary, 야, 이 사람은 반드시 살려야 되겠다. looking at this scene, he thought, we must save this 그래서 man. 고종 왕에게 청구를 So 올렸습니다. to Emperor Gojong, he sent a 이 letter. 대한민국은 이대로 두면 반드시 일본으로 If 들어가는데 Korea goes about this flow, it will become 일본으로 massive. 들어가기를 막기 But 위해서는 in order to block this from happening, 루스벨트 대통령에게 친서를 보내야 된다. you must write a handwritten letter to President Roosevelt. 이승만을 살려내기 위한 작전입니다. And this is a plan to save Sungman Ree. 그게 고종이 말하기를 So Gojong said, 그러면 루스벨트 대통령에 가려면 영어를 하는 사람이 있어야 that we 되는데 need someone to speak English. 영어하는 in 사람이 Jerusalem. 있습니까? And is there anyone fluent in 그 헐벗 English? 선교사가 하는 말이 Sir Herbert said, 우리가 하나 키워놨습니다. you have raised one 누구냐? man, 한성 감옥에 있는 이승만입니다. and it is Sungman Ree. And, so 그랬더니 President- 고종이 그 새끼는 안 돼. and at the moment, Gojong said, we 그 cannot 새끼는 use that 나를 bastard 죽이려고 역모를 하다가 내 감옥에도 because that 가다놨는데 bastard tried to kill me. 그 헐벗 선교사가 And 말하기를 that is why I imprisoned him. 그러면 할 수 없죠. Then Herbert said, okay, 나라를 일본으로 넘기시죠. that we can just give up our nation to Japan. 그 다음날 고종이 말하기를 And the next day, Gojong said, 그러면 한성 감옥에 있는 이승만을 데려와 봐라. then you can bring over 이놈이 somebody 전향을 from 했는지 to my palace 너 이놈 to check if he has 내가 너를 특별히 풀어줄 테니 politically converted. And he 내가 said, 써준 이 한자로 써준 진서를 영어로 번역하여 you must translate 미국의 my letter 루스벨트 대통령에게 가겠느냐? in English and hand it over to Roosevelt. 이야, 이승만은 건국을 해서 위대한 사람이 아닙니다. And Sungman Ree is not just a great man simply, 미통당당한 but 겁니다. with such 꼭 confidence, 정강훈 목사를 닮았습니다. just like me, Pastor Jung Kwang-hoon. 세상에 사형 선고를 받은 사람이 And a man put on a death 절호에 살 수 있는 sentence. 기회가 He 됐는데 had gotten a chance to 풀어주고 live. 미국의 친서를 들고
특사를 보낸다고 하는데 and that he were to be a special 얼마나 envoy 좋습니까? to the States. 이승만이 이렇게 말합니다. And this is great news, but Seung-man Rhee said, 너가 써주는 걸 가지고는 안 가져갈 거야. with your letter, I will not go to the U.S. 고종이 화가 나서 다시 가둬라 이 새끼를 And 그랬어요. Gojong was very angered by this and re-imprisoned him. 그래서 헐벗 선교사가 다시 신방을 가서 So missionary Herbert 아니 왕 앞에 그렇게 대들면 너는 사형 집행이야. visited once again and said, 그래서 you 난 must not 사형 do 집행 당해도 괜찮다. such an action towards 난 the 그 새끼가 써준 걸 가지고는 안 가겠다. and King of Joseon. 이게 바로 이승만의 미력입니다. But Seung-man Rhee was still very convicted 위풍당당한 겁니다. in his, 위풍당당. and his will, his full of 내가 confidence. 깜빵에 갇혔을 때 When I was in prison myself, 매일 그 교도관들이 와서 나를 the 꼬셔요. prison officers would always try to tell me, 목사님같이 바쁜 사람이 busy man like you, 아, 왜 Pastor, 여기 갇혀 why 있습니까? must you be in prison 여기 right now? 문재인한테 잘못했다고 And you must write this apology 여기다 letter to Moon Jae-in. 사인 하나만 하세요. And if you are to sign 그리고 on 다음 this, 주에 바로 나갈 수 then on the 있습니다. next week you will be 내가 free 소리를 immediately. 질렀어요. And I shouted 야, 이 at 개새끼야. the moment, you bastards! 나는 여기 감옥에 죽으려고 들어왔어 이 I came 자식아. here in this prison in order 내가 to die, 문재인한테 이렇게 무슨 뭐 탄원서를 써? not to write this apology letter to Moon 소통을 Jae-in. 쳤습니다. And I shouted at them. 그랬더니 오후에 간수가 또 And in 바뀌었어요. the afternoon, there 요 was a 간수는 new 또 officer, 우파야 우파야. and he was a right way. 나한테 와서 하는 말이 이야, 목사님 멋져버려 Pastor, you're 멋져버려. the best. 여기 있는 누구도 깜빵에 들어오면 No one 완전히 in this 기가 If 죽어서 they're in prison, they are 날마다 세상에 박근혜 대통령까지도 so let 내가 down. 같이 갇혀 있었는데 아침마다 친서 쓴대요. 그저 탄원서 쓰는 게 In a 잘못했다고. desperate state and writes this apology 그런데 letter. 목사님이 바로 Even President 우파의 Bush wrote this. 자존심입니다. But you are the pride of the 나는 right wing. 탄원서를 쓰는 게 아니라 Because you did not write 날마다 this apology letter. 방에서 But on every 내가 single 유튜브 day, 날릴 원고를 써가지고 I have written 변호사한테 a script, 줘서 a letter, 여러 TV에서 계속 읽어댔어요. and sent to 옥중선신을 my 계속 friends 읽어댔어요. so that it could be spread around my YouTube 그랬더니 channel. 우파 그 교도관이 하는 말이 And this right-wing officer 정말 said, 목사님은 우리의 자존심입니다. Pastor, you are our confidence of the 야 right wing. 답방간데 내가 문재인한테 왜 빌어요? 왜 빌어? Because why would I beg and summon 여기 to 여러분 Moon Jae-in 같으면요 and this 깜빵 yourself? 가면요 빈다고. That if it were you, you would beg 문재인 Moon 대통령 Jae-in, 잘못했다고 빈다고. saying that you have done wrong. 그래서 저는 강력하게 항의를 했습니다. So I have in strong 결국 나는 무죄로 나오게 되었고 oppose Moon Jae-in, so that is why 내가 his freedom 이승만에 allows. 대한 생각을 깊이 했습니다. And I thought very deeply 제가 about 깜빵에 Seung-man 있을 때 when I was in prison 이승만의 한성 감옥에 5년 7개월을 for 5 years and 깊이 7 생각했던 months 것이 of Seung-man Rhee's 나에게 큰 imprisonment. 힘이 된 것입니다. That when I thought about this, it brought me much strength. 이승만 대통령이 And I thought, 고종을 향하여 나는 너가 써준 친서는 안 가져간다. what Seung-man Rhee said to 그래서 Gojong, 헐벗 선교사가 달래기 I 시작했어요. shall not transfer 그러면 누가 써준 걸 가져갈 거야? translate your letter. 이승만 말고 그 밑에 있는 그 신하들이 써준 걸 있으면 가져간다. Then they look 그러니까 for another man 결국은 to translate. 이승만이가 가져온 친서는 고종의 친서가 아니고 So 대신들이 쓴. it was 왜 written by all the 이승만은 공화정을 scribes. 주장했기 때문에 결국 자기의 고집을 So 관철시키는 that 거예요. Seung-man Rhee could not 공화정에서 써준 공화정도 아니지 get rid of 정식 his own will. 대신들이 그래 그걸 들고 이승만이 미국을 오게 된 것입니다. So along with the scribes' letter, he came to the 그때의 U.S. 한성 감옥에서 받은 은사가 있어요. Not 은사. Gojong's letter. 이걸 that he 영어로 has 말하면 gotten. 인사이드 A 아웃입니다. spiritual gift, knowing the ins and the 직관력입니다. outs 직관력. inside his 이걸 imprisonment. 배워서 안 것이 아니야. It is not that he learned 배워서 안 this 것이 아니라 이거는 intuition, but 그때 은사, 성령의 when 은사로 he was 받은 in 거예요. prison, he has received this 딱 direct 보면 알아버려요. from the Holy Spirit. 개인, He can know it in one 사건, glance, whether it's the individual or incident or 한눈에 nation. 이승만은 관통하는 겁니다. He can know the ins and the outs of 그 one 당시에 glance. 일본을 보는 사람이 한두 명입니까? And then there were a lot of people 루스벨트도 looking at 일본을 Japan. 봤고, At the moment, even Roosevelt 윈스턴 처칠도 and 일본을 even 봤고, Winston Churchill 불란서의 드골도 일본을 focused 봤고, on Japan, and he 장개석도 developed 일본을 France. 보고, And even Chiang Kai-shek 전 of China. 세계 지도자들이 일본을 다 And all of 보는데 these politicians were focusing on Japan. 이승만의 이 직관력은 But Seung-man Rhee's intuition, 하늘로부터 내려온 것입니다. it came down from heaven. 반드시 일본은 진주만을 폭격한다. Surely Japan will bomb the Pearl Harbor. 어떻게 알았을까? And how did he know about 성령의 this? 능력으로 알게. It is because by the power of the Holy Spirit 직관력. that he knew this intuition, 인사이드 아웃이. knowing the ins and the outs. 그래서 결국은 이승만 대통령이 So 그 last 직관력으로 with his intuition, 우드로 윌슨을 딱 보게 됐습니다. he looked at Roosevelt 사람을 알아보는 and 거예요. Woodrow Wilson. 저 사람은
그 브리턴 대학의 총장으로 끝나지 않는다. And he realized that he's not 반드시 저 just 사람은 going to 대통령이 될 것이다. end up as a chairman. 그래서 집요하게 우드로 윌슨을 가까이 접근했습니다. So he went 특별히 nearby 둘째 딸 with 잭시를 Wilson, 통하여 especially to 강력하게 접근해서 Jessie, Woodrow Wilson's daughter, 가까운 사람이 되었습니다. that he became a very 어느 날 close aide 보니까 to Wilson. 우드로 And one day, 윌슨이 Wilson, 혼자서 뭐 중얼중얼 하는 거야. he was mumbling something on his own. 그것이 뭐냐? And what was that? 민족 자결주의입니다. It is the national 모든 self-determination. 민족은 스스로 살 권리가 Every 있다. people have the right to live in their own. 이것을 원래 그 우드로 윌슨이 민족 자결주의를 외칠 때 그 And when Wilson started to say 대상은 this, 한국이 it 아니었어요. was not towards Korea that he said this, 유럽이었습니다, but 유럽. it was towards Europe, 특별히 그 유럽에서 큰 나라 독일, and especially Germany 그 다음에 불란서, and France, a 영국. superpower. And 이 세 나라가 항상 적은 나라를 주워 먹어요. these three countries always 그 유럽은 바로 불란서, 독일, 영국 때문에 항상 시끄러운 So 거야. by these three 거기를 superpowers, 향하여 always 외치는 in 것이 conflict. 민족 자결주의입니다. And towards that, what he 모든 shouted 민족은 was 스스로 살 권리가 national 있다. self-determination, that every people have the right to live in their 그 own. 이승만이가 그걸 가만히 듣고 야 이승만이 이걸 listen to that 한국에다가 and 먼저 써먹어야겠다. I must use this in 그래서 Korea to stand. 한국의 독립운동 단체한테 연락을 So to the 했어요. independence activists, 한성, he called them and said, 동경, and from 심양, Seoul and 브라디보스토크, China and Shenyang, 연해주 Vladivostok, 독립운동 단체에게 지금 우드로 윌슨이 to 무슨 all 말을 these 하려고 하는데 activists, he said, 모든 민족은 스스로 살 Wilson 권리가 is 있다. right now trying to say 민족 this national 자결주의를 외칠 때 self-determination. 그때 한국에서 먼저 일어나라. But at the moment, Korea 그래서 was the 일어난 right 것이 first. 1919년 3.1 독립운동입니다. And then what came out of that, it is 1990. 이해되십니까? Our independence movement. Do you 이 정도는 understand this? 알고 미국에서 살아야지. You must know about this. 교포들이 지금 먹고 살기 바빠가지고 These Korean 말이야. Americans, they're so busy 대한민국이 왜 생긴지를 몰라요. maintaining their livelihood. 근데 문제는 3.1 독립운동이 실패를 But 해버렸어요. then this March 1st movement 7,300명이 일본 헌병에 잡혀서 처형을 of 당했어요. independent movement has failed. 그러니까 결국은 다 도망갔어요. So everyone 한국 is 안에 있는 독립운동가들이 한국에서 살 수 and 없어. immigrated out of Korea. That these 중국으로 activists 다 도망갔어요. flee to China 러시아로 다 and 도망갔어요. to Russia 동경으로 다 도망갔어요. and to other nations. 그때에 도망간 독립운동가들에게 To 바이러스가 these 붙었습니다. activists, they were caught in a 우리가 trap, 한 1919년 3월 1일 독립운동, a virus, and our 3.1 independence 독립운동, activists of 그 March 2년 1st, 전에 일어난 사건이 Independence movement. 1917년 볼셰비키 혁명입니다. what happened 2 years before that was 그 the Bolshevik 볼셰비키 혁명이 Revolution. 성공될 때에 So when the Bolshevik 거기에 Revolution 고려인들이 일개 was 분과위원으로 successful, 참여했어요. a few Koreans 그 볼셰비키 participated 혁명이 in 성공했습니다. that revolution. And it led 그러니까 그때 고려인들을 한국 사람을 to 통하여 being successful. 상해 임시정부를 먹으라고 So through Koreans, 스탈린과 레닌이 지시를 했어요. Stalin and Lenin commanded them 그래서 to devour 김만겸이라고 하는 the 이 Shanghai Provisional 볼셰비키 Government. 혁명 세력의 앞잡이가 So a leader 엄청난 돈을 들고 in this Bolshevik 상해에 revolution 들어와서 with a lot of 상해 money came to 임시정부를 Shanghai. 포섭하기 시작했어요. And he started to 그게 다 win over 넘어갔습니다. the Shanghai Provisional 여운형, Government. And even Yeonhyung, 김규식, and Kim Kyu-shik, 이동희, and Lee Dong-hee, 박헌영, and Park Hun-young, 조수왕 and Cho Sung-han. 전체 상해 임시정부가 다 볼셰비키 혁명 세력에 넘어갔어요. That all of these Shanghai Provisional Government 딱 went 한 over 사람만 안 to 넘어갔습니다. the Bolshevik Revolution. 김구만 안 넘어갔어요. But only one man did not 그 turn 김구는 back 왜 안 to their 넘어갔느냐? side, turn over 왜 to their 공산주의로 안 side. 넘어갔느냐? And that man was Kim 무슨 Kyu. 사상과 철학이 있어서 안 넘어간 게 And he 아니고 did not get turned over to communism 김구는 because of his 돈을 ideologies. But 이승만한테 받아요. Kim Kyu has received his 하와이 funding from 사탕수 Syngman Rhee, 밭으로. from the Hawaiian 그래서 김구 한 사람은 안 sugarcane 넘어가게 된 field. 겁니다. And that is why he was not 그 외에 떠돌아다니는 모든 독립운동가들은 independent activists. 99%가 다 볼셰비키 혁명에 The 넘어갔어요. 99% 그 넘어간 주제가 이겁니다. turned over to the Bolshevik 봐라, Revolution. 너희들이 이승만이 시켜서 And they were turned over because 3.1 독립운동을 일으켰지만은 because of Syngman Rhee that you led on 미국이 this 안 March 도와주지 않느냐 1st 봐라. independence movement. America 미국은 시키기만 하지 But 실제로 안 America 도와주지 is right 않느냐. now not helping you. 우리가 도와줄게. So we shall help you. 너희 나라가 일본으로부터 독립되는데 So 볼셰비키 혁명 세력 우리가 도와줄게. being liberated from Japan, we shall help you. 그래서 해방될 때는 So when you are liberated, 우리나라의 그 독립운동가들 중에 among our independence activists, 95%가 좌파였어요. then 95% of them were leftists. 왜 오늘날 대한민국이 이 모양이 됐는지를 So why do we see Korea 근본 in such 뿌리를 a 잘 알아야 state? 됩니다. You must know the root 왜 of that. 지식인들은 다
빨갱이요, 다 These, 좌파가 all the 됐다. scholars, they're all communists and commies. 이유가 그런 이유 때문에요. And it is because of that same reason. 그러니까 좌파 지도자, 좌파 지식인들이 So those leftist politicians and 이제 scholars, 독립이 되니까 because they see 히로시마 liberation, 원자탄이 터지니까 afterwards the Hiroshima atomic 한국으로 bombing, 귀국하기 they 시작했어요. started to come back 이 inside Korea. 귀국하는 사람의 95%가 다 좌파요, And 빨갱이들이. 95% with them. 그러면 왜 그 사람들이 빨갱이가 Of them are 되었을까? commies and leftists. Then why is that the 결국은 reason? 미국에 대한 섭섭함 때문입니다. It is because they were let 3.1 down by the 독립운동을 안 U.S. 도와줬다는 거예요, Because the 미국이. U.S. did not help them in their march 그러나 first. 그때는 미국이 Independence movement. 한국을 향하여 민족 자결주의를 외친 것도 아니고 But it is not that the 유럽을 U.S. 향해서 외쳤고 proclaimed the national 한국을 self-determination for 지정학적으로 Korea. 도와줄 수도 없었어요. And they could not even geopolitically 그리고 help Korea. 그때까지 유학한 비율을 잘 보십시오. And you must look at the scale of the study abroad. 자, 중국과 러시아로 유학한 지식인들이 The scholars who studied abroad in China and Russia, 85%예요. it was 85%. 85%. 그 다음에 일본으로 유학한 사람이 10%예요. And then 10% to Japan. 그러면 러시아와 중국, 일본에 유학한 사람이 95%고 So now we already have 95%. 미국에 유학한 사람은 5%밖에 안 돼. And it was only 5% 그냥 that studied abroad in the 지식인들은 다 US. 빨갱이야. So 그냥 다 all the 빨갱이. scholars, they were all communists. 이런 사람들이 해방 후에 한국에 기고에 들어오니까 After our liberation came back into Korea, 이 박헌희라는 놈이 and this man, ambassador called Park 이 Han, 사람은 계속 한국 안에 살고 있었어요. kept on living in Korea. Not, 박헌영이가 그 사람들을 전부 모아서 never immigrated outside. 남노당을 And 만들었어요. he joined men and 북한은 김일성이가 들어와서 북노당을 만들었어요. made Workers' Party of South Korea. 그래서 한국에 Kim Il-sung 만들어진 남노당하고 made Workers' Party of North 북한에서 Korea. 만들어진 북노당이 So these Workers' Parties, 오늘까지도 싸우고 있어요. they're still fighting on. 이런 상태에서 이승만 대통령이 And in such condition, 1945년 Syngman Rhee in 10월 1945, 16일 날 귀국해보니까 October 15, when he came back to 이승만을 Korea, 지지하는 세력은 the 13%밖에 approval rating of Syngman Rhee was only 13. 박헌영 남노당을 지지하는 사람은 The 78%. supporters of the Workers' Party of 싸움 South Korea, 자체가 불가능한 거예요. over 80%. 자, 이제 두 손 들고 만세할 준비를 So 해야 you must 돼요. now give a round of applause. 이러한 척박한 That 상태에서 even in this desperate condition, 이승만은 하나님께로부터 받은 that Syngman Rhee, given from 인사이드 God, 아웃의 능력으로 with the power of knowing the ins and the 박헌영을 outs, 해치우고 that he dispelled 대한민국을 Park Han-young, 건국한 것입니다. founded a nation of South Korea. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하십니까? Do you agree to this? 이승만이 없는 대한민국은 없는 거예요. Without Syngman Rhee, there's no Korea. 오늘날도 한국 사람으로 태어나서 Even till this day, being born as 오늘까지 Korean, 존재하고 that you being, 밥 세 끼 먹고 you exist, that 특별히 you eat 3 meals 미국까지 a 와서 day, 이렇게 좋은 세상에 사는 and that 것은 you come here abroad in the 이거는 US to live a 전체가 good life. 첫째는 하나님의 은혜지만 That is all a blessing of God. 이거는 But 그 다음은 이승만의 은혜입니다. next to 이승만의 that, it is all because of Syngman Rhee. 이승만의 없는 여러분 여기 해외 동포는 없는 Without Syngman Rhee, 거예요. you won't be here. Right now. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하십니까? Do you agree to this? 이승만의 혜택을 혼자 다 본 놈의 And you 자식들이 enjoy the 또 benefits of Syngman 미국까지 Rhee's 와서 work. 미국의 교포로 살면서도 You also come here and live as a Korean 이승만을 American. 증오하는 놈들이 있어요. But there's some people 야, 이 who despise 개자식들아. Syngman Rhee. But you bastards. 자식들이 말이야. 한국 사람들은요 오늘날 And the Koreans these days, 모든 것 잘 되는 거 other than 개인, 가정, 사업, 직장 you having success, 다 오늘까지 잘 되는 현상은 business, and your 하나님 family, 빼고는요 이승만과 박정희의 은혜입니다. that other than God, it is all by the grace of Syngman Rhee and Park 동의하십니까? Chung-hee. Do you agree to this? 동의하십니까? Do you agree to this? 김대중의 은혜가 아니되니까 It's not by 이 the grace 개자식들 of 말이야. former President Kim Dae-jung 노무현의 은혜가 아니되니까 이 nor Roh 개자식들. Moo-hyun. 문재인? Or is it by the grace of Moon Jae-in? 그런데도 세상에 내가 어제 그저께 주일날 뉴욕에서 이 포럼을 했는데 Last Sunday, I had this meeting in New York. 세상에 그 교회 바깥에서 Right outside of 13명이 that church, 30 피켓을 people 들고 gathered 전망은 물러가라 with a 물러가라 sign 물러가라. and protested against me. 이 개자식들이 정말 정망훈 아니면 니들은 밥도 못 먹어 이 And they're 자식들. bastards because if it weren't for me, you cannot 내가 eat 3 meals a day. 4년 동안에 And 강화문 for 4 광장에서 years in Gwanghwamun Square. 내가 애국운동 안 If 했으면 I had not done my independence movement, 윤석열이 대통령 될 수 my 있었어요? patriotic movement, can Yoon Suk-yeol be our 있었어? president?
정권 교체될 수 있었어? Can we have this change in admin? 그러면 결국 대한민국은 해체되고 The last Korea would have been disbanded. 평화협정, 종전협정을 And through a 통하여 peace treaty, end of war treaty, 주한미군을 철수하고 that they would withdraw the U.S. troops from 결국은 Korea. 연방제 통일로 We 간다면 would go under federalism of North Korea. 오늘날 대한민국을 떠나서 미국에 와서 사는 교포들도 And even you, 존재할 수 있다고 봅니다. Korean Americans, you think that you will still exist. 똑바로 정신을 차려야 You 됩니다. must wake up. 무슨 뭐 미국 와서 살면서 뭐 나는 뭐 문재인을 지지한다. 야 이 개자식들아. Live abroad here in the U.S. and 정신 support 차려 이 Moon Jae-in. You 개자식들아. bastards, you must wake up. 아, 그런 개자식 중에 또 목사 새끼들이 그런 발광을 또 And 이 even 자식들. these bastards, a pastor, 목사 그만둬 이 자식들아. say yes such, you must quit. 천하 Resign 개새끼 from your 같은 position. 놈들이 떠들고 난리야. 오늘 이 시카고는 이렇게 많은 성도들이 와서 감사한데 But here in Chicago, a lot of 섭상한 거는 saints 뭐냐? gathered, and 목사 I'm so 새끼들이야 이 thankful. 자식들이. But I'm let down because the 교회 pastors 붙잡고 밥 have 처먹고 not 살라고 이 gathered in 자식들아. this place today 선지자는 그렇게 하는 게 because they tried to 아니야. make a living out of the 선지자는 church. 보네포처럼 하는 거예요. But a prophet, they go. 내가 보네포 얘기를 잠깐 할 테니까 I'm going to talk about Bonhoeffer at this moment. 독일의 신학자요 목회자인 He's a 보네포가 theologian and 있었어요. a pastor in 이 Germany, 사람이 Bonhoeffer. 저 뉴욕의 유니온 대학에서 교수를 하고 And 있었어. he was a 독일 professor in 사람인데. Union College in New 그런데 York. 아돌프 히틀러가 나와가지고 And there came out of him, 세상에 독일과 2차 세계대전을 일으키는 거야. and he caused the Second World War. 그때에 이 보네포는 영적인 분노가 생겼어. And at this moment, Bonhoeffer 내가 had 독일로 this 들어가리라. spiritual anger and thought, 반드시 히틀러 저 새끼를 내가 죽인다. I must go back to Germany and 그때 kill that 동료 man Hitler. 교수들이 말리면서 야야야 And then 너 at the moment, 히틀러가 어떤 사람인지 모르냐? professors of East 너 Germany stopped 가면 him. 너가 먼저 You 죽어. don't know who this man 절대로 Hitler 가면 안 is. 된다고 You shall 말렸어요. be killed 그때에 보네포가 뭐라고 before 말했냐? you kill him. 미친놈에게는 운전대를 맡길 수 And 없어. at the moment, Bonhoeffer said, 운전대를 정신병자가 잡으면 뒤에 있는 승력이 어떻게 돼요? drive a car, 어떻게 돼요? handle the steering wheel. 그래도 그렇지 야야 독일이 다 But 죽어도 these 너는 East 죽으면 German 안 돼 professors 하니까 This 유명한 말이 있습니다. is way too 미친 dangerous. 자에게 운전대를 맡길 수 And 없다. he said this very 이것이 대표 famous 워딩으로 되어 quote. 있지만 You must not lie. 사실은 그 Madman, 뒤에 있는 말이 더 무서운 drive 말이에요. the steering wheel. And then next, 목사라고 하는 것은 something more important than that is 신학자라고 하는 것은 what you call pastor, a theologian. 성도가 죽은 뒤에 Afterwards, the saint dies 한 송이의 국화꽃을 들고 with a flower in your 가운을 hand, 뒤집어 쓰고 and you wear that gown. 장례식을 치루어주는 사람이 아니요. It is not a man who does hold 목사와 funeral 신학자는 service, but a pastor and a 성도가 theologian 죽기 must, 전에 before that saint 성도의 dies, 죽음을 미리 막아주는 것이 목사요 신학자다 it 이거요. is their duty to stop their death from 그런데 happening 왜 even 시카고 before it's 목사들은 lost. 일어나지 않냐 But 이거야. why do these Chicago 그래 pastors 대한민국이 not 주사파 rise 세상이 되어 and wake 대한민국이 up 해체되고 that if our 북한 nation 연방제로 were to 가면 be 돼요? a communist nation, should it be 주한미군 철수하면 돼요? Should the U.S. troops 근데 왜 be withdrawn 시카고 from South 목사들은 Korea? Why 왜 do these 멍청하게 가만히 pastors- 있냐 이 Why 말이야. do you stay still? 내가 다 용서해 줄 테니 And I shall forgive 오늘 you 이 at this moment. 유튜브를 집에서 보고 있겠지? And you're probably looking at this 정강원 저 broadcast live right 개새끼가 now. 시카고 와서 And you 뭐라고 might think- 떠드냐? and you might 그래 think 내가 떠든다 이 that 개자식들아. I'm a bastard, but okay. 회개하라고. Bastard, but you must repent. 나라가 다 망했는데 목사들이 가만히 있으면 Our 돼안 nation 돼요? has already crumbled down, but you must not stay 돼요. still in this moment. 목사들이 잠잠하면 성도들은 일어서야 돼. And if the pastor stays still, 일어설지어다. the saints must arise. 나는 2019년 6월 8일 날 During 새벽 2019 2시에 기도하다가 at 2 a.m. I was 성령의 praying, 음성을 듣게 됐어요. and I heard the voice of the Holy 대한민국 Spirit 망한다. that Korea will 그래서 fail. 내가 시국 선언문을 So I 발표했더니 have made my state 한국 declaration at the 안에서도 moment. 목사들은 못 알아들어. And the pastors did not 장로들도 못 realize 알아들어. my message is 정치 reaching the elders. 지도자도 못 알아듣는데 Of course, the politicians did not understand my 평신도들이 words. 알아듣는 거예요, But the 평신도들이. laymen of the church that started to understand my 특별히 words. 강남에 있는 아줌마 부대가 하나 Especially these 듣고 females as I come up. 가문 광장으로 쏟아져 They jumped out 나와가지고 to Gwanghwamun 가문 Square. 운동이 일어나게 And we 되었어요. see this big movement. 자, 가문 운동 사진을 잠깐 한번 보시면 And you can look 이제 at 이 these 현상이 일어나게 images, 되었습니다. and we see this phenomenon. 이것이 나라를 결국 살리게 And 되었는데 this at last saved our nation. 방송실 국민 여러분 대한민국 헌법으로 자유 통일해 봅시다.
내가 어제 이 영상을 And I showed this video 하원 의원 6명, to 6 different 상원 congressmen 의원들에게 1대1로 그 사무실에 들어가서 다 and senators 보여줬어요. that I showed them 그랬더니 this video. 이게 진짜 너가 했냐고 물어. And they asked me, 그 did 내가 you 했다 really do 했더니 that? 막 And I said, 영어로 yes. 막 미국식으로 막 와우 And they 와우 probably 와우 said, 난리 wow. 났어. 그래서 왜 이걸 했냐 그래. 그래서 내가 And they asked me, why did you do 문재인 this? 개새끼가 간첩이다 그래. And I said, it is because Moon Jae, 확실하냐 a 그래서 former 확실하다 president, 그래. is a North Korean spy. They 그랬더니 asked, are you sure about that? I said, 결론적으로 yes. 뭐냐면 So in 이거 conclusion, 상원 하원 전체 본회의가 있을 때 when they have 그때 their 날 보고 증언을 한번 해줄 기회를 만들어 주겠다. that they're going to give me a chance to speak. 우리는 이겼습니다. 할렐루야. Amen. 1945년 8월 6일 날 히로시마 원자탄이 터졌어요. On August 6th of 1945, 그리고 there was a 3일 bomb 후에 나가사키에 in 원자탄이 Hiroshima. 터졌어요. And 3 days later, another one 그때 in Nagasaki. 한반도는 두 가지 선택을 And 강요받았어요. at the moment, the Korean Peninsula was 첫째 made 선택은 one of the two choices. 이승만과 살래, Number one 김일성과 is, 살래. do you want to live with 둘 Kim Il 중에 Sung 하나를 선택해보라는 거예요. or Syngman Rhee? 어떤 혹자는 말하기를 Some say, 왜 이승만과 김일성뿐이냐? why is it only Kim Il Sung 뭐 and 김규식, Syngman Rhee? 여운형, There's also 뭐 Kim Joo-sik, 조수환, Yeon-young, and Cho Swan 뭐 이동희도 있는데 and Lee Dong-hee. 그거는 공부 안 한 놈들이에요. But those say that they're uneducated. 다른 사람은요 선택 기회 없어요. 딱 둘 중에 하나입니다. So it is one man or the other, 이승만과 살래, 김일성과 살래. whether to live with Syngman Rhee or Kim Il Sung. 그때에 다시 한번 여러분 두 손들 You 준비해봐요. must give a round of applause again. 대한민국은 이승만을 선택한 것입니다. Korea chose Syngman Rhee. 그 결과 우리는 지금 70년 후에 And as a result of that, 세계 70 years 10위권에 나가야 later, 된 거예요. now we rank one of the top 10 그때 countries in the 선택을 world. 잘해가지고 여러분이 미국으로 이민까지도 올 수 Because of 있어요. that wise decision back then, you can now 그러나 live abroad 북한은 in the States. 김일성을 But 선택했어요. North Korea chose Kim Il Sung. 똑같이 70년을 And the 살았어요. very same 75 years has 북한은 passed. 거지 나라가 And 됐어요. North Korea has become a totally 우리는 impoverished 세계 nation. 10위권의 나라. But now we rank one of the top 10 countries in the world. 북한에 있는 사람은 미국에 이민 올 수 있어요? And can a North Korean come to the 이게 다 States 여러분 이승만의 공로입니다. and live here? And this is all 동의하십니까? done by the works of Syngman Rhee that you can 동의하시면 live 두 here. 손 들고 만세요. Do you agree to this message? 이승만 대통령에게 감사로 한번 흔들어 봐. You must wave your flag for Syngman Rhee at this moment. 두 번째, 어떤 세상에 살 And 것이냐? second, what kind of 한번 world 선택해보라. do you want to live in? 자유민주주의, Whether it's liberal democracy, 자유시장경제, free market economy, 한미동맹, US Rock Alliance, 기독교 입국 내에 살 것인가? whether it's a Christianity-based nation or, 아니면 공산주의, or it's communism, 사회 통제경제, a socially controlled economy, 그리고 중국을 친구라는 조중동맹, alliance with China, 그 다음에 주사파 종교, and Jewish ideology as 똑같이 your 네 religion. 가지. 어느 쪽에서 살 것인가? So 4 pillars on 한번 both 선택해보라. sides. You are to make the 다시 한번 choice. 두 손들 준비해봐요. Once again, give a round of applause. 그때 대한민국은 5천년 역사에서 Throughout its 5,000 years of history, 위대한 선택을 Korea 했는데 made the wisest decision 대한민국을 선택한 that chose our 것입니다. nation of Republic of Korea. 그러나 북한은 But North Korea, 공산주의를 they 선택했죠. chose communism. 딱 선택 한 번이 And this one decision back 70년 then, 후에 오늘날의 결과를 만든 거예요. after we're 70 years, look at this 그 result. 우리는 이승만과 대한민국 자유민주주의 선택한 걸 잘했죠? So yes, we have made a good decision 잘했어요? in choosing Syngman Rhee and liberal democracy. 게임은 끝난 So 거예요. now all the game, it is over. 다 끝난 겁니다. Everything is over. 그런데 지금 와서 But right now in this moment, 세상에 김대중, those who are, 노무현, it is 그 다음에 문재인 이 개자식 Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, and this Moon Jae-in, a bastard, 다시 세상의 체제를 바꾸자. that these 3 leftist presidents 종전협정 tried to change our system 평화협정. through a peace treaty and a 통해서 주한미군을 철수하고 in order to withdraw the 연방제 troops 통일로 가서 from Korea to 대한민국을 go 북한 체제로 바꾸자고 for federalism of North 이렇게 Korea 주장하는 이 문재인 개새끼는 어떻게 해야 돼? and turn our nation into DPRK. What are we to 어떻게 do 해야 with this man, 되냐고. Moon Jae-in? 아니 가면서 시카고 사람도 참 이 성격이 사나우네. 아니 이 새끼를 어떻게 하자고? You're quite 아니 rigorous. 나는 선한 목자라서 죽이라 소리 안 Because 했어. I'm a very kind 난 shepherd. 여러분이 말하는 I 대로 did not 해줄 tell you to 거야. kill a man, 이 but 새끼를 어떻게 하자고? what are we to do with this man? 알아서 내가
한국 가서 반드시 죽여줄 테니까. Okay, so when I go back to Korea, I should surely 왜 kill him for 이놈을 you. 죽여야 되느냐 하면은 Why should we kill this 지금도 man? 대통령 그만두고 나서 Because afterwards, he's president, 계속 그 운동을 하고 있는 that 거야. he is still continuing on this movement. 종전협정, 평화협정, End of war and peace treaty. 그리고 주한미군 철수. And a withdrawal of U.S. troops in 주한미군 Korea. 철수하면 돼, 안 돼? Should we have a withdrawal of U.S. troops in 이 Korea or 운동을 not? 문재인과 문재인 일당들이 But the Moon Jae-in 계속 그 짓을 하는 거야. and his staffs are still 우리는 용서할 수 없어. conducting in this movement, and we cannot forgive 그러니까 them for 돌아오는 this. 총선에서 So within this 쟤들이 다시 세상을 엎어버리려고 upcoming general election, they're 저쪽 trying to flip 애들이 over the country 200석을 once again. 만들어서 They're trying to have 200 다시 parliamentary 지금 seats 대통령 선거에서 24만 표로 졌기 때문에 out of 300. 다음 국회의원 선거에서 Out of 300. 지금은 180석인데 And because we had a very recent victory in 180석에서 the presidential 20석이 election, 모자라서 쟤들이 지금 못하고 있는 거야. they only have 다음 180 선거에는 seats in 자기들이 the 반드시 national assembly 200석을 right now. 만들어서 But next time 대한민국을 they're going to 해체하고 make these 200 북한의 연방제로 parliamentary seats 붙이려고 하는 in 거야. order to turn our nation 우리는 into North 여기에 대해서 Korea. 용서하면 돼야 안 돼. And we cannot forgive them for this. 우리가 200석을 해야 돼, 우리가. We must have the 200 그래서 parliamentary seats in the 문재인, right way. 이재명 주사파들 다 깜빵에다 쳐내야 So 되는 we 거야. must imprison all of these Juche ideologists, 그리고 Moon 고영주 Jae-in, 변호사님이 추진하는 and Attorney Ko, 북한 이주법, and this North Korean 그렇게 북한이 immigration 좋으면 act. 북한 가서 살아 이거예요. If you want North Korea, 그래서 then you can 법관이 go 방명이 live there. 세문다. 너는 한국에 살지 마. So we shall pass 이런 this bill, 법이요 있어요, 있어. and we can pass 방명이 it, 치면 돼. yes. And we can just 그러기 위해서는 우리가 200석이 필요한데 decide on this in order to have this. 반드시는 We need 200석으로 승리할 200 것입니다. parliamentary seats, and we shall have victory. 그러나 여러분, 우리가 이렇게 기분 좋게 태극기도 흔들고 But now we wave our 성경기도 flag, and 흔들지만은 even the U.S. flag. 이것이 쉬운 일은 아닙니다. But this is not an 왜? easy path 지금 because 대한민국은 right now 다시 역사가 거꾸로 돌아가서 Korea is going back in its history 1945년부터 to a time of 1945 50년도까지 to 1950 6.25 일어날 때까지의 세상으로 till the Korean War. 지금 다시 돌아갔어요. That we're going back to 이천 that 교수님 historical 앞으로 moment. 나오시겠습니다. 자, 한번 보세요. 여러분 심각하게 잘 들어야 됩니다. And you must listen up to this. 이천 교수님 어디 계시냐고. 자, 여러분 오늘 시카고에서 최초로 공개하는데 잘 들어보세요. 일단은 시체 구덩이 사진을 먼저 한번 보여드리겠습니다. 자, 시체 구덩이 사진. 저희들이 할 일 없어 여기 온 게 아니라니까요. 자, 이거 보십시오. 이게 지금 뭘로 보여요? 뭘로요? 이게 전부 시체 구덩이가 쫙 놓였습니다. 요 시체 구덩이를 교수님이 설명한 거예요. 요 자체만 설명해 주세요. 예. 네. 6.25 전쟁이 일어났을 때 아시죠? 그때 인천 상륙 작전이 있고 그다음 전세가 역전됐습니다. 그때 북한군이 올라갈 때 그 대전 형무소에 가두어 두었던 5, 6천 명의 이 수감자들을 다 처형하고 올라갔습니다. 올라갈 때 그때 처형한 사람들이 북한군과 함께 그 지역에 있는 좌익들과 합세가 다 죽이고 올라갔는데 문제는 뭐냐면 이 사람들이 어디서 체포했느냐는 거예요. 바로 각 마을에서 그 북한군이 그 지방에 그 마을에 있는 좌파 주민들과 합세해가지고 바로 그 마을에 있는 우파 주민들, 말하자면 반동분자라고 지목된 사람들을 체포해가지고 가두어 두었다가 다 죽이고 올라갔습니다. 자, 교수님들은 하도 공부를 많이 하고 박사님들은 논문을 많이 써서 설명이 좀 복잡해요. 이게 봉강사가 설명해야 간결해요. 네. 6.25가 일어나기 전에 45년부터 50년도까지는 우리나라 동네가 좌파 우파가 극렬하게 대립하고 있었어요. 근데 이것이 평소에는 안 드러났어. 평소에는 마을 안에서 오빠, 삼촌, 아저씨 하고 친하게 살았는데 6.25 전쟁이 딱 일어나니까 본색이 드러난 거야. 그래서 같은 말 아래에 있는 사람들이 우파 사람들을 체포해가지고 이렇게 공산당한테 넘겨줬다 그 말이에요. 이해됐어요? 그래서 대전 형무소 가둬놨다가 이게 처형이 된 거야. 다음 사진 한번 보세요. 다음 사진. 자, 이거 한번 설명해 주세요. 전세가 역전돼 가지고 북한군이 다 북으로 올라갔습니다. 북한군이 올라간 후에 그때부터 남한 각 지역 마을에서요
엄청난 집단 학살극이 일어났습니다. 그러면 이 사람들을 죽인 사람들이 누구냐 하면요. 북한군이 아니고 바로 그 마을에서 있는 좌파 주민들이 이 사람들을 다 집단 학살을 했다고요. 자, 여기 중요한 테마가 뭐냐면 이 사람들을 죽인 사람들이 인민군이에요? 인민군이 아니라는 것을 교수님이 말하는 거야. 인민군이 아니라 그럼 누가 죽였어요? 동네 사람들 죽였는데 왜 죽였냐 이거야. 왜 죽였냐. 북한군들이 올라가면서 죽이라고 지시하고 내려 올라간 것도 있지만 이 사람들이 뭐냐면 미군이 오고 국군이 오고 이제 경찰이 오면 자기가 그때 북한 지배 아래서 많은 우익 인사들을 학살한 책임이 자기한테 돌아오겠지. 그래서 이 사람들이 바로 처형해야 자기가 증거인멸이 될 수 있기 때문에 처형한 것입니다. 자, 이해됐어요? 다음 사진. 이것도 마찬가지입니다. 전주에 있는 민간 학살. 그래서 그때 사람들이 이 전세가 역전된 후에 각 마을에서 방공호, 그 다음에 구덩이, 우물가, 개울가, 사람을 죽일 수 있는 모든 곳에서는요 집단 학살극이 많이 일어났습니다. 가장 많이 일어나는 데가 어디냐? 전라남도입니다. 그 중에 영광군이 가장 많이 죽었습니다. 얼마나 신안군도 죽었고. 얼마나 죽었어요? 지금 한 2만 명 이상이 영광군에서 죽은 걸로 알고 있습니다. 2만 명? 예, 2만 명 이상. 그때 면 단위 전체 인구에 봐서 절반 죽었네. 절반은 아니고요. 염산면의 경우는 절반 이상이 죽었다는 이야기도 있습니다. 그래서 너무 많은 사람들이 죽었고 특히 기독교인들이 많이 죽었어요. 그런데 문제는 뭐냐면 여기에 있는 지역 주민들이 뭘 모르냐. 그 마을에 있는 좌파 주민한테 죽었다는 사실을 모르는 거예요. 왜 그러냐 하면 북한군이 죽이고 올라간 것처럼 지금 잘못 역사를 왜곡해서 설명하고 있기 때문입니다. 자, 여기서 중요한 게 있어요. 인민군이 죽은 게 아니고 누가 죽였다고? 같은 마을 안에 있었던 좌익이. 예. 평소에는 표시 안 났어. 그냥 삼촌, 오빠, 고모 이렇게 살다가 이렇게 사상이 무서운 거야. 무섭습니다. 사건이 일어나면 바로 좌파는 우파를 죽이는 거예요. 우파는 좌파 잘 안 죽여요. 원래. 여러분은 원래 우파잖아. 여러분은 원래 착하잖아. 여러분 사람 죽이라 그러면 죽이겠어? 아무리 좌파 빨갱이라도 여러분 죽여? 안 죽이잖아. 여러분이 선한 목자니까. 좌파들은 그렇지 않아요. 바로 처형한다고. 맞습니다. 내가 지금 길게 해가지고 조나단 목사님이 자꾸 날 째려보려고 그러는데 왜 또 저 새끼 혼자 다 하고 난리냐. 그래서 아니, 나는 좀 길게 해야 돼. 아까 보니까 뭐 장경동 목사 길게 한다는데 여러분 장경동은요 여기 오기 위해서 집회를 20군데를 취소하고 왔어. 그 집회에서 돈을 벌면요 2억을 더 벌어. 2억을 그걸 다 놔두고 내가 하도 가자고 꼬셔가지고 데려왔다고. 앞으로 장경동은 할 때 무조건 30분 하도록 놔둬. 무조건 30분 하도록. 장경동이 군번이 니들하고 같은 사람인 줄 알아. 정신 나가지고. 그 다음에 나도 좀 길게 해야 돼. 할 수 없이. 길게 해도 돼요? 나하고 장경동은 둘이는 길게 해도 괜찮아. 장 목사님 암만 떠들어도 계속 해. 알았지 앞으로. 혼자 1시간 다 해버렸겠네. 자, 심각한 거에 잘 들어보세요. 지금 이게 무슨 사건인가. 다음 사진 한번 보세요. 자, 보십시오. 이게 뭔가. 이것도 뭐냐면요. 남쪽에서만 그렇게 한 게 아니다는 겁니다. 바로 북한 북쪽에서도 여전히 마을에서 좌파 주민들이 우파 주민들을 학살했다는 겁니다. 너무나 많은 사람들이 죽었습니다. 왜 그 죽였냐 하면 북한군이 이제 국군과 유엔군이 북진을 했죠. 10월 달에 걸쳐서 북진을 했는데 그때 북한군이 압록강 쪽으로 후퇴를 하면서 그 마을마다 이제 우익들을 놔두면 국군과 유엔군이 오면 합세해서 그들을 도와준다 이거예요. 자, 그럼 여기 우물 속에 있는 시체가 몇 개가 있어? 여기는 저 함흥 교도소, 교도소에 우물이 4개가 있었는데 그 4개에 건져 올렸더니 300구의 시신이
철사줄로 손발이 묶인 채로 이렇게 그러면 우물에다가 산채로 쳐는 사람이 누구야? 누가 쳐냈어? 천원 사람들이 바로 뭐냐면 마을. 그 마을에 있는 좌파 주민들이. 왜냐하면 제가 들었어요. 거기 한국학중앙연구원에 있는 간부 한 사람이 자기 아버지 고향이 거기였는데 아버지는 서울에 유학하고 있다가 고향으로 그때 군인들하고 같이 갔대요. 자기 동생이 없더라는 거야. 그래서 어디 갔나 찾아봤더니 이 우물에서 퉁퉁 부른 채로 적발이 됐어. 그래서 도대체 누가 죽였는지를 수소문을 해봤더니 바로 동생의 친구가 죽였다는 거야. 왜 죽였나 했더니 이 동생이 그 마을에서 국군과 유엔군이 이제 올라오니까 밤에 태극기를 만들어가 돌렸다는 거야. 그래서 적발돼 가지고 친구 동네 좌익들한테 다 처형당해 죽은 거야. 그러니까 손양원 목사님하고 똑같네. 결국은 예, 친구가 그렇습니다. 죽인 거야. 죽인 겁니다. 다음 사진. 자, 그래서 그 함흥에 가면은 동굴이 북쪽에 가는 동굴이 많았는데요. 그 동굴에서 이 북한군이 후퇴를 하면서 그 마을에 있는 사람들, 그 인근 지역에 있는 사람들을 데리고 와서 동굴 안으로 집어넣어놓고 다이너마이트 터트려가지고 붕괴시켜서 질식사회가 죽였습니다. 그것들이 거기도 함흥 지역만 해도 죽은 시신을 다 꺼냈더니 2만 구 이상이 나왔습니다. 그런데 이 문재인하고 좌파 빨갱이들은 이 사진을 들춰내려고 할까요? 감추려고 할까요? 강렬하게 감췄는데 위대하신 이청 교수님이 불과 몇 개를 찾아낸 거야. 그러면 이런 사진이 지금 여러분에게 보여준 거 이거밖에 없을까? 더 많을까? 수백 개에서 수도 없이 많습니다. 수도 없어. 네. 자, 마지막 결론이야. 네. 이것이 지나간 과거로 끝났으면 얼마나 좋으련마는. 지금 요 상황이 대한민국에 다시 돌아왔다는 거예요. 누가 이렇게 만들었냐? 지금 대한민국의 마을에 좌파 우파를 갈라가지고 김대중, 노무현, 이 바로 문재인이가 그때 좌파들보다 더 센 좌파들을 마을에다가 다 침투시켜서 이제 D-Day가 오도록 기다리고 있는 중이라서 결사항전이 우리 앞에 기다리고 있는 거예요. 이제는 우리도 대충 지나가면 안 되고 우리도 이판사판이에요. 우리도. 그래서 이청 교수님이 이 마을에 국정원에서 27년 있었거든. 그 국정원이니까 아는 거야. 감사합니다. 이 빨갱이들이 대한민국의 마을을 먹었구나. 자, 지금부터 네. 혼자 또한 5분 떠들어봐요. 네, 알겠습니다. 제가요, 저는 국정원에서 27년간 근무했는 것보다 더 중요한 것은 국정원 직원들을 대상으로 역사 정신교육을 담당했던 교수로 17년간 근무했습니다. 그러다 보니까 그 역사 분야와 사상, 국가 간 안보 간 분야를 연구하게 됐고요. 관련 책들을 한 20권 이상 지었습니다. 사실은 이 6.25 전쟁 때 좌익의 악행 부분은 이미 2009년도, 10년도에요. 이미 한 250페이지짜리 책을 쓴 바가 있습니다. 이미 그래서 많이 연구가 되어 있었던 거고요. 자, 그건 차치하고 제가 2021년도 2월 달에 주민자치기본법이라는 그러한 법안을 이제 알게 됐습니다. 읽어보는 순간에 어떤 느낌이 딱 들었냐. 이 주민자치기본법만 통과되면 대한민국은 헌법이 바뀌는 것과 같은 준헌법적 사태가 일어날 것이다. 이건 통과되면 대한민국의 자유민주주의 체제는 70몇 년을 끝으로 끝난다고 생각했습니다. 그래서 숨이 멎는 것 같았고, 그래서 안 되겠다. 지금 이거를 국민들한테 빨리 알려야 되겠다 해서 제가 만든 책이 주민자치기본법 공산화의 길목이라는 책입니다. 얼마나 급했던지 제가 이 책을 쓰는데 8일 만에 썼습니다. 네. 그래서 제가 강의 쓰기 전에 제가 이 강의를 한 2시간 정도 했는데 헌법재판관 출신
변호사, 교수들 다 한 50여 명을 모아놓고 제가 강의를 했습니다. 지금 이 더불어민주당의 김영배 의원이 대표 발의한 주민자치기본법, 이게 이런 독소조항이 있고, 만약에 이 법이 통과된다면 대한민국 3,500여 개의 읍면동은 완전히 좌파 손아귀에 들어간다. 들어가면 이제 주민들은 그들의 통제 권한, 정보를 수집하고 관리하고 억압하고, 그 다음에 엄청난 돈을 가지고 지역 주민들을 구워 삶아서 그들이 원하는 마을 공동체를 만들고 해서 결국은 좌파 영구 집권 체제를 구축하게 될 것이다. 그러면 대한민국은 그것으로 끝이다. 이렇게 생각했습니다. 그랬더니 강의를 듣는 분들이 다 내 분석이 맞다라고 동의를 했습니다. 그래서 이제 제가 이 책을 만든 후에 5월 달부터 이제 강의를 시작했습니다. 전국 다니면서 보따리를 들고 이제 강의를 했더니, 심지어는 정교조 교사들이나 그다음에 민노총 관계자들이 들어도 전혀 괴로워할 뿐 저항하거나 반발하는 경우가 없었습니다. 이유는 사실이기 때문에. 그런데 진짜 저는 그때 느꼈습니다. 대한민국이 이 지금 정치, 경제, 사회, 문화 모든 분야는 이미 그들의 손아귀에 다 들어가서 사실상 적화된 상황이고, 마지막에 이제 남은 대한민국의 하부 구조를 완전히 그들의 손아귀에 넣으려는 지금 시도가 쓰나미처럼 물밀듯이 진행되고 있다. 자, 그런데 우리는 위기는 기회라는 말이 있죠. 자, 그동안에 지금 우리 대한민국 국민들은 정치, 경제, 사회, 문화 모든 전국적 단위의 체제 위기에 대해서 이야기하면 그거 일단은 좀 추상적이다 보니까 잘 이해를 못했는데, 마을 단위에서 내가 살고 있는 마을에서 지금 적화 상태가 들어가고 있고, 6.25 전쟁 때 있었던 마을의 어떤 그 참상을 우리 마을에서 다시 일어난다고 만약에 알게 된다면 바로 깨어날 것 같다는 느낌이 들어서, 그래, 지금 마을이 위험하다는 이것을 우리 국민들한테 깨우면 오히려 이 위기는 기회다. 국민들을 깨울 수 있는 이보다 더 좋은 방법은 없다라고 딱 확신했습니다. 자, 그래서 네. 우리 이청 교수님이 문제만 제기하는 게 아니고 해결하는 방법이 있어야 될 거 아니야. 그래서 우리도 전국의 마을이 3,506개야. 6개에다가 자유마을 조직을 시작했습니다. 이 재앙이 오지 말게 하려고. 이런 시체 같은 일이 또 일어나면 돼야 안 돼요? 여러분들은 이렇게 말해. 에이, 미국까지는 안 오지 이거 미국에 와 있는데. 천만의 말씀. 일제시대 때도 이런 살인극이 한국 안에서는 일어난 게 아니에요. 심양, 만주, 그 다음에 또 상해, 해외에서 더 세게 일어났다는 사실을 알고 여러분이 먼저 죽을 각오를 하고 있어야 돼. 그러니까 여러분들은 세계 교민청으로 조직을 해야 돼요. 동의하십니까? 한국 안에는 이제 자유마을로 조직하는데, 지금 자유마을이요 너무너무 조직이 잘 되고 있어. 이 사진을 계속 보고 홀딱 놀라가지고 지금. 그럼 여러분 다시 물을게요. 저런 시체 사진이 다시 오면 돼, 안 돼? 안 되려면 조직해야 돼, 안 해야 돼? 자, 이청 교수님에게 우리 박수하겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘날 또 이런 세상을 만드는데 크게 공로를 끼친 한 사람이 있어요. 북한에서 내려오신 김국산 선생이 있습니다. 앞으로 보시겠습니다. 참 정말. 오늘은 김국산 선생님까지만 증언하고 이제 끝내려고 그래요. 나머지 강사들은요, 저 애틀랜타 가서 하도록 해요. 계속 하자고? 참나. 그러면 여기서 쫓겨나는데. 자, 이제 대한민국이 다시 북한 체제 안으로 들어갔습니다. 그 이유는 간첩 때문에 그렇습니다. 북한에서 남한에 간첩한
파송한 간첩의 숫자가 몇 명이 됩니까? 여러 번 말씀 올리는데 저 해방돼서부터 현재까지 북한의 정보기관에는 약 15만 명으로 집계돼 있습니다. 그 15만 명은 북한에서 직접 태어나서 교육받고 선생님이 훈련해서 남조선에다 찔러 넣은 사람이 15만 명. 그렇지 않으니까 북한에서 간첩 선발할 때에는 계급적 성분으로부터 IQ, 그다음에 능력, 모든 걸 다 잘 된 사람들로. 그게 남자만 간첩을 집어넣어요. 여성도 있습니다. 여성도 예, 있어요. 프로수가 한 20%. 근데 간첩을 남한에 있는 어느 곳에다 간첩을 일단 첫째 예, 그 국회에다 간첩 넣었어요. 였습니다. 예, 그러니까 국회에 였는 건 쉽고요. 쉽고. 예, 그러니까 우선 간첩 였는 걸 국정원에 였습니다. 국정원. 아니 가있어봐. 국회도 넣고 국정원도 넣었어요. 기본이 국정원에 여야죠. 국정원에 간첩을 국정원, 넣었어요. 예, 그 다음에 청와대, 그 다음에 그거 가있어봐. 예, 예. 하나하나 얘기해봐요. 예. 국정원에 넣었는데 왜 이천 교수님이 같은 국정원에 있으면서 왜 못 잡았지? 아마도 우리 이청 교수님은 본인이 말씀하시는 것처럼 교육 파트에 예, 있었어요. 교육 파트에 있으니까 자, 직접 잡는 그 다음에 거는 아마 청와대도 간첩 넣었어요. 예. 이야, 너 나쁜 놈이다 이제 보니까. 근데 대단히 나빴는데 이렇게 하나님께서 은혜를 주셔가지고 자, 그 다음에 예, 예. 정교조에다도 넣어서 안 넣었어요? 정교조. 그건 뭐 식은 죽 먹기입니다. 식은 죽 먹기. 예, 예. 민노총에다 넣어서 안 넣었어요? 그걸 같습니다. 예. 국방부에는. 그것도 아까 국정원과 동일시됩니다. 그 다음에 내가 속해 있는 기독교 단체는 넣어서 안 넣었어요? 거기는 서식장입니다. 이제 이야. 아까 내가 뉴스를 잠깐 검색해 보니까 예. 드디어 목사들이 간첩질한 것을 수사가 들어갔다 그래요. 그렇죠. 예. 드디어 들어갔다. 예, 예. 야, 이 개자식들아. 내가 뭐라 그랬어? 빨리빨리 전향하라 그랬잖아. 너희들 이 자식 죽어, 이 자식들아. 예. 점점 더 큰 데로 이제 그런데 문제는 심각한 건 뭐냐면 내가 간첩을 청와대, 국회, 국방부, 또 교육기관, 또 민노총 다 넣고 심지어 기독교 단체도 다 넣었다는 말을 한국에서 오셔가지고 예. 온 이후부터 또 다시 설명을 해야 돼요. 그 북한에서 간첩을 총지휘하는, 간첩을 교육에서 남한에서 파송시키고 파송된 간첩을 총지휘하는, 다시 말해서 최고의 책임자였었는데 실무자로서 정찰총국. 예. 그러면 한 세상 북한에서 잘 사시지. 예. 뭐하러 남한에 왜 오셨습니까 도대체? 이전 목사님 저와 이렇게 토크하면서 북한말도 아주 잘하시는데 뭐 사실 어고파서 한 건 아니고 여러 번 말씀 올리지만 그 살기 위해서 왔습니다. 사실은. 예. 그래서 그 장성택 조용 사건과 관련해서 제가 장성택하고 군 30년을 특별 관계에 있었는데 그와 관련해서 이제 제가 신변에 위협을 느껴가지고 또 장성택을 처형하는 걸 보고 그 김정은에 대한 인간적 환멸을 느껴가지고 이제 대한민국으로 왔습니다. 시카고에 있는 목사님들 잘 들으세요. 목사님들이 돼가지고 이 김정은의 고모부 장성택을 처형한 거 봤죠? 자기의 이복형인 김정남 처형한 거 봤죠? 지금도 근래에 자기를 위하여 충성했던 10년 단위로 처형을 해요. 김영철 처형됐어요. 그러니까 북한은요 10년 이용하면 무조건 청소해요. 이러한 하수인이 된 문재인에 대해서 줄줄 빨면 돼 안 돼? 목사님들 정신 차려. 정신 차리라고. 줄줄 빨 걸 빨아야지. 이재명을 줄줄 빨면 돼 안 돼? 목사 그만두란 말이야. 당신들 말이야. 그래서 결국은 솔직하게 뭐 다른 사람들은 다 이렇게 물어보면요, 탈북자한테 물어보면
왜 한국에 내려왔습니다. 우리 조국을 지키기 위하여 왔습니다. 이런데 우리 선생님 아주 솔직하게 말해요. 살기 위해서 왔습니다. 예. 그러니까 결국은 장성택이하고 친하다는 것 조건 때문에 장성택이 태양되는 걸 보고 나도 살아야겠다 해서 예. 넘어오셨는데 와서 이제 국정원에 와서 조사를 받을 때 6개월 동안에 예, 예. 이 모든 간첩을 침투시킨 것을 다 증언을 했죠. 그렇습니다. 그리고 미국 CIA한테도 조사를 받았죠. 예. 그랬더니 문재인 정부에서 뭐라 그러냐, 그런 말을 하지 말으라고 강요를 했어. 남한에다 간첩 넣었다 소리를 하지 말으라고 강요했어. 그 이 사람은, 이분은 뭐라 그러냐면, 아니 내가 넣었는데 왜 자꾸 날 보고 하지 마라 그러냐. 그랬더니 이 문재인 시대의 국정원 이 개새끼들이 이 김 선생님을 죽이려고 국정원에서 내쫓아버렸어. 보호를 안 해주고. 그러면 한국에 지금 와 있는 북한 간첩한테 처형되라고. 독침 딱 찌르면 죽는 거예요. 독침 찌르면. 그러니까 이제 국정원에서 쫓겨났네? 쫓겨나니까 이제 신변의 위협을 느끼니까 조중동, 일반 우파 언론에 조중동을 놓고 기자회견을 했어요. 내가 청와대에 간첩 집어넣었다. 하니까 한 줄도 안 써준 거야. 한 줄도. 대한민국 언론이 왜 그러냐? 문재인 이 개자식이 청와대에서 돈을 가지고 우리나라 언론을 다 매수해 놔가지고. 그러니까 이분이 열받아서 미국의 BBC로 튀었어. 저 영국의 BBC 방송으로 튀어서 25분 동안 증언을 했는데 청와대 간첩 내가 넣었다. 국정원도 내가 넣었다. 다 넣었다 간첩을. 영국 가서 BBC에서 방송을 했다고. 하니까 영국이 뒤집어져가지고 세상에 증언한 그 사건을 일주일에 몇 번 틀었어요? 4번. 일주일, 하루에 4번. 하루에 4번씩 재방송을 했어요. 예. 그래가지고 뒤집어졌는데 내가 그때 처음 아는 거야. 하하, 저런 사람이 한국에 왔구나. 그래서 돌아오면 내가 꼭 한번 만나야겠다. 근데 만나기 잘 안 만나지더라고. 그러다가 이제 결국은 나하고 이제 만나게 됐는데 어떻게 해서 나하고 만나게 됐나. 아니 그래서 예. 남한에서 이제 죽이려고 하고 예. 간첩들한테 이제 던져놔버리니까 예. 또 생존을 위해서 예. 여기 있다는 죽겠다 해서 일본의 게이오 대학 교환 교수로 튀었죠. 예. 그래서 세상에 살기 위해서 한국에 왔더니 한국도 보호해 안 해주니 다시 일본으로 쫓겨가서 게이오 대학에서 교환 교수를 하니까 얼마나 슬픔이 크겠어요. 그때 어느 날 유튜브를 하나 보게 됐는데 누구를 봤을까? 한번 얘기하면 되지. 예. 예, 목사님께서 앞에서 말씀하신 것처럼 제가 일본의 케이오 대학 가서 이제 초청 교수로서 1년 있었습니다. 예, 가 있는 기간에 제가 간 것은 일본에서 반kin정은 반부 활동을 하기 위해서 일본으로 갔어요. 그래서 거기가 이제 체류하면서 활동하는 과정에 목사님께서 말씀하신 것처럼 유튜브를 통해서 목사님께서 광화문에서 애국운동 하시는 걸 봤습니다. 거기서 하시는 목사님께서의 말씀 한마디 한마디가 저희 심금을 울렸어요. 그래서 제가 간략해서 말하면 저로서는 대한민국을 역사적으로 대남 전략을 짜고 간첩을 파견하고 지도하고 하니까 상시적으로 대한민국에 대해서 들여다보고 있어요. 그런데 목사님을 보면서 야, 저런 분은 처음 본다. 처음 본. 예. 그래서 남한에 와서 보고 또 예. 일본 가서 봐도 예. 대한민국에 희망이 있었어 없었어요? 없었죠. 없고 예. 정치가들을 봐도 희망이 있어 없었어요? 없었죠. 목사들을 봐도 희망이 없고 예, 없었습니다. 대한민국의 모든 기관들을 봐도 희망이 없다. 그렇죠. 반드시 대한민국은 북한으로 넘어가게 돼 있다. 예. 이 희망을 절망 상태에 있을 때 예. 내 유튜브를 강화문에서 하는 걸 보고 첫 마디가 뭐냐? 저 사람이면 나라를 살릴 수 있다. 예. 그래서 한국으로 들어오시게 됐죠. 그렇습니다. 들어오면 그럼 바로 나한테 오시지. 근데 예. 사실 이제 목사님께서 말씀하시는 것처럼 저로서는
북에서 그만하면 대한민국의 개별적 인물로부터 다 알고 있어요. 근데 목사님 처음으로 봤어요. 그래서 야, 저런 분도 대한민국에 있구나. 바로 저분이다. 이렇게 생각하고 곧장 이제 들어왔는데 집회, 지방 할 때 다 따라다녔어요. 사랑교회도 가고. 근데 왜 그런지 목사님 이렇게 찾기가 제가 좀 그런데 신금이 약한 것 같습니다. 해서 직접 만나진 못하고 그렇게 있었는데 목사님께서 이제 결국은 내가 전화해서 예, 만나게 되었어요. 예, 그렇습니다. 예, 내가 이제 예수 영접 기도까지 다 했어요. 형식적으로 한 게 아니라 눈물을 강같이 쏟았어요. 그래서 지금 우리 교회 다닌 지 몇 달 다녔어요. 지금 와서는 고백이 달라졌어요. 나는 살기 위해서 한국에 왔는데 하나님이 대한민국을 자유 통일시키라고 하나님이 보내줬다는 걸 이제 알았습니다. 정강훈 목사의 자유 통일 운동을 도우라고 하늘에 하나님이 보내준 것을 이제 알았다. 할렐루야. 그래서 나하고 생명연합을 했어요. 반드시 3년 안에 통일한다. 그 다음에 반드시 김정은이를 어떻게 하는지는 본인이 말씀하겠습니다. 안 되지. 예. 반드시 김정은이는 3년 내에 목을 쳐서 죽여버려야지. 예, 겁니다. 예. 할렐루야. 그래도 감사한 것은 윤석열 대통령이 대통령이 된 뒤에 제가 이제 그 요청으로 다시 국정원에 받아주셨어. 그것도 정식 그냥 막 출근하는 직원이 아니고 후리로 오고 싶으면 오고 말고 싶으면 말고 전 세계 다니면서 통일운동을 하고 그러나 국정원은 보호해주겠다. 이제 보호해주겠다. 그래서 정권을 바뀐 것이 중요한 거야. 할렐루야. 할렐루야. 자, 마지막 마무리 밥은 딱 2분 동안만 마시죠. 예. 저 시카고 교민 여러분, 오늘 이렇게 직접 얼굴을 맞대고 볼 수 있고 또 우리 자유통일을 위한 귀중한 시간을 함께 하실 수 있어서 대단히 감사합니다. 감사합니다. 제가 북한에서 살기 위해 왔지만 오늘날에는 하나님의 그 정말 뜨거운 은혜를 받아 안고 목사님께서 말씀하신 것처럼 자유통일을 위한 길에 제 목숨을 아낌없이 통짜로 바쳤어요. 저는 몰랐습니다. 저는 몰랐어요. 우리 정광훈 목사님께서 하나님께서 나를 자유통일하라고 목사님 옆에 세워줬다. 이 말을 듣었을 때 처음엔 몰랐어요. 그러나 제가 이렇게 하나님의 은혜를 받고 교회 이제 생활을 하면서 그 뜻이 무엇인지 내 뼈와 살이 되게 알게 됐습니다. 그래서 우리 다 같이 3년 내에 말이 아닌 꿈이 아닌 현실로서 정광훈 목사님을 따라서 자유통일을 이뤄갑시다. 아멘. 박수하겠습니다. 정말로 3년 안에 통일하기를 원해요? 그러면 자유방송, 자유마을에 대한 이 멘트를 잠깐 한번 보십시오. 진짜 자유 통일되기를 원해요? 이것을 한번 들어보십시오. 어떻게 할 것인가? 국민 여러분, 당신은 어떤 세상에 살고 싶으신가요? 지금 화면 위에 보이는 자유마을 웹사이트 링크를 누른 후 자유마을에 가입해주세요. 대한민국을 사랑한다면 자유마을 회원이 되실 수 있습니다. 자, 그럼 이제부터 함께 볼까요? 주한미군 철수, 반대 클릭, 한미동맹, 찬성 클릭, 자유우방협력, 찬성 클릭,
자유민주주의, 자유시장경제, 한미동맹, 기독교 입국론, 찬성 클릭. 6.25 북한 침략, 찬성 클릭. 연방제 북한으로 흡수 통일, 반대 클릭. 북한 3대 세습 체제, 반대 클릭. 사회주의, 반대 클릭. 자유통일, 찬성 클릭. 북한 해방, 찬성 클릭. 주사파 척결, 찬성 클릭. 자유 대한민국 체제, 찬성 클릭. 자유마을, 찬성 클릭. 국가보안법, 찬성 클릭. 핵 폐기, 찬성 클릭. 동성애 차별금지법, 반대 클릭. 이 내용에 동의하신다면 당신도 자유마을에 가입하실 수 있습니다. 자, 그럼 아까 접속하신 자유마을 웹사이트에 있는 자유마을 신청서를 같이 작성해 볼까요? 여기 보이는 이름이라고 적힌 칸을 클릭해 볼게요. 여기에 이름을 작성해 주세요. 모두 작성하셨으면 생년월일이라고 적힌 칸을 눌러볼게요. 생년월일 6자리를 입력해 주시면 됩니다. 완료하셨으면 이제 내 지역을 선택해 볼게요. 여기 시도 선택이라고 적힌 칸을 눌러주세요. 내 시도를 선택한 후 이제 시군구 선택이라고 적힌 칸을 눌러볼게요. 내 시군구를 선택한 다음 읍면동 선택이라고 적힌 칸을 눌러볼게요. 내 읍면동을 선택해 보겠습니다. 네, 다 완료하셨다면 이제 연락처라고 적힌 칸을 눌러볼게요. 여기에 핸드폰 번호를 입력해 주세요. 그러면 이제 성별이라고 적힌 칸을 눌러주세요. 본인이 성별을 누르시면 됩니다. 그리고 추천인이 있으시다면 추천한 사람의 이름 그리고 연락처까지 꼭 작성해 주세요. 개인정보 수집 이용에 동의해 주세요. 이 네모를 누르면 됩니다. 자, 이제 마지막으로 신청하기라고 적힌 칸을 누르시면 됩니다. 이제 당신도 자유마을 회원이 되셨습니다. 위의 정보는 목적 외에는 절대 사용하지 않습니다. 자유마을에 가입해 주셔서 감사합니다. 박수! 가입하실래요? 아니, 반응이 시원찮아. 가입하실래요? 가입 안 하는 사람은 머리를 다 깎아버려. 너는 인간으로 살 가치가 없는 사람. 한국 사람으로 태어난 사람들은 100% 가입해야 돼. 미국에서는 뭐냐? 이것은 교민청으로 가입하면 돼. 이해됐어요? 가입한 사람은 무조건 한 달에 회비를 10불씩 내야 돼. 10불씩 낼래요? 아니, 다시. 10불 내기를 원하시면 두 손 들고 하면. 이거 가입 안 하고 10불 안 내는 사람은 절대로 영종도 공항에 못 들어와. 내가 딱 사가지고 추방시켜 볼 거니까. 그래서 우리는 위대한 역사를 써야 되는데 자유통일을 3년 안에 해보자 이거예요. 이걸 하기 위한 마무리 작업이 있어요. 뭐냐? 자, 200석 전략을 한번 보십시오. 잘 한번 보십시오. 200석 전략을 한번 보시면은 반드시 우리는 해낼 수 있습니다. 돌아오는 총선에서 우리가 200석을 해야 돼.
1년 반 후에는 총선에서 어떻게 할 것인가 이미 벌써 완벽하게 다 준비가 됐어요. 자, 들어보십시오. 200석 확보가 되면 이루어질 일. 그날부터 실질적 윤석열 정치가 시작된다. 자유통일, 주사파 척결을 선포할 수 있다. G2 국가로 가는 기반을 마련할 수 있다. 부울경 지역, 부산 18석 중 18석 당선, 경남 16석 중 16석 당선, 울산 6석 중 6석 당선, 총 부울경 지역 40석 당선, 경북 대구 지역, 경북 13석 중 13석 당선, 대구 14석 중 14석 당선, 총 경북 대구 27석 당선, 부울경 경북 대구 총 67석 당선, 비례대표 47석 중 15석 포기, 32석 확보, 부울경 경북 대구 비례대표 약 100석 확보, 대전, 충남, 충북, 강원 지역, 대전 7석 중 4석 당선, 충남 11석 중 7석 당선, 충북 8석 중 5석 당선, 강원 8석 중 5석 당선, 총 21석 당선, 서울, 경기, 인천 지역 121석 중 80석 당선, 제주, 전라북도 지역 제주 3석 중 1석 당선, 전라남도 10석 중 1석 당선, 전라북도 10석 중 2석 당선, 총 4석 당선, 총 우파 당선 의원 수 204석, 204석 당선 전략, 253지역구별 현 당원 확보 10,000명 완료, 12월 말까지 지역구별 당원 10,000명에서 20,000명으로 추가 확보, 2023년 1월부터 7월까지 당원 확보 20,000명에서 30,000명으로 확대, 여름 휴가 후 9월부터 12월까지 지역별 30,000명 당원 교육, 2024년 1월부터 선거 돌입, 2024년 4월 둘째 주 수요일, 4월 10일 18시 출구조사 발표, 자유우파 204석 당선, 야당 96석 당선, 204석 확보를 위한 자유마을 전략, 3,506개 읍면동 자유마을 조직, 현 3,506개 자유마을 1,000명씩 완료, 3,506개 마을별 12명 임원진 구축 완성, 대표, 부대표, 총무, 서기, 회계, 조직, 사업부장, 언론대표, 문화예술대표, 행사기획대표, 교육부장 대표, 콜센터 연락대표, 2024년 1월까지 자유마을별 5,000명 확대, 2023년도 교육계획, 253지역구별 30,000명씩 국민의힘 정당 당원 가입 600만 명, 전국 100부장, 1000부장, 만부장 집중교육, 253위원장 집중교육, 17개 광역위원장 집중교육, 이충근 자유통일 정치학교, 정치학교 교장 이충근, 후보자 정치학교 개설, 비례대표 후보 141명 등록, 지역구 후보 759명 등록, 수도권 전략 121개 지역 중 80지역 당선 전략, 강남 10개 지역구 10명 확정, 서초갑, 서초을, 강남갑, 강남을, 강남병, 송파갑, 송파을, 송파병, 강동갑, 강동을. 현 서울 경기 자유우파 국회의원 당선자, 서울 종로구 최재형, 용산구 권영세, 경기 성남시 분당 안철수, 평택을 유이동, 동두천시 연천군 김성원, 용인시 갑 정찬민, 이천시 송석준, 포천시 가평군 최춘식, 여주시 양평군 김성교, 인천 위초울구 울 윤상현, 강화옹진, 배준영. 11개 지역 중 11명 확보, 총 21명, 80지역 중 서울, 경기, 인천 21석 확보, 수도권 80석 중 64지역 판세 분석, 서울 중구 성동구 갑, 자, 됐어요. 국회 모든 것은 끝났습니다. 부산, 울산, 경남, 경북, 대구 67석은 이미 벌써 우리가 하고 있어요. 상황 끝. 그 다음에 대전, 충남, 충북은 위대하신 나의 사랑하는 형제 장경동 목사님이 공작을 하고 있어요. 총지휘를 하고 있어요. 이미 25석 끝났어요. 이따 물어보세요. 장경동 목사님한테. 장경동 목사님도 목숨 걸었어요. 세상에 장경동 목사님이 연예인인지를 알아요, 몰라요? 다 내려놓고
이거 외에는 나라가 살 길이 없다 하여 나와 생명을 연합하여 이 참 오기 어려운 시카고까지 따라왔어. 그래서 충청도는 장덕 목사님이 이미 다 이루어놨어. 할렐루야. 서울은 또 우리의 형제 중에 장하길 목사님이 있는데 이번에 못 왔어요. 왜? 한국 잘 지키고 있으라고 띄워놓고 왔는데 지금 목숨 걸고 하고 있고, 이번에 3.1절 대회를 위해서 어제 전화가 왔는데 장하길 목사님 한 사람이 5만 명을 동원하기로 이미 확인 다 됐다. 자, 이때쯤 여러분에게, 한국에 있는 우리 동포들에게, 국민들에게 말씀드려요. 존경하는 국민 여러분, 이제 이번에 돌아오는 3.1절 대회에 1,000만 명이 모여야 되므로 3,506개 자유마을 대표님들은 한 마을당 5,000명씩을 동원하시고, 만약에 안 하면 내가 머리를 다 깎아버리다. 인간은 살 가치가 없는 거야. 총력을 해주시고, 내가 미국 오기 전에 여러분 저하고 약속한 게 있죠. 미국 잘 다녀오시면 반드시 완성해 놓겠다고. 내가 머지않아 돌아가서 확인해 볼 테니까 목숨 걸고 유관순의 심정으로, 안중근의 심정으로 이 일을 해내야 됩니다. 그리고 특별히 돌아오는 그 국민의힘 정당의 당대표 선거를 가지고 경거망동하게 노는 우리 조직의 사람들이 있는데 절대 그러면 안 돼요. 내가 사인과 지령이 내려갈 때까지는 잘 지키고 계시고, 어느 날 내가 지령이 내려가면 이렇게 내 지시대로 움직여야 됩니다. 이해되십니까? 이제 하나님이 우리에게 기회를 주셨습니다. 기회를 주셔서 반드시 우리는 3년 안에 자유통일할 것입니다. 특별히 우리가 200석에 대한 전략이 2024년 4월 10일 날 오후 6시가 되면 이제 출구조사 카운트다운이 시작됩니다. 하나 둘 딱 하면 6시에 출구조사에서 발표가 날 겁니다. 그때에 자유우파 정당 국회의원 214석, 그 발표가 일어날 수 있도록 여러분이 기도를 해 주시기 바랍니다. 그래서 그때에 214석 딱 하고, 또 야당이 지금 쪼개질라 그래요. 야당이. 그러니까 전통적인 원래 민주당 세력이 있어요. 이낙연, 정세균, 또 김진표 장관, 이 사람들은 빨갱이 아니야 사실은. 근데 이번에 들어간 이재명 세력들은 이건 진짜 빨갱이야. 이 당끼리 지금 깨지려고 그래 자기들이. 이게 하나님이 깨주시면 우리는 230석까지 들었어요. 할렐루야. 그래서 2024년 4월 10일 저녁 6시에 그 위대한 승리가 터질 때 지구촌에 있는 우리 모든 한국 국민들은, 대한민국 동포들은 국내에 있든지 국외에 있든지 다 TV 앞에, 유튜브 앞에 다 일어서서 승리의 노래를 한번 불러야 되겠다. 그 승리의 노래는 애국가가 아니라 내 나이가 어때서를 불러야 되겠다. 이거. 미리 연습을 한번 해보자. 이거 해보고 마치겠다 이거요. 자, 우리는 반드시 이깁니다. 우리는 이겼습니다. 동의하십니까? 반드시 이깁니다. 끝장났습니다. 끝장났습니다.